couldn't hear the lecture slides properly. So we have started limits, and we talked about the definition of the limit. Then we said that if f is some function, then we are having a notation for limitation. We are reading it as the limit of fx as x approaches a is L. So then it means x is getting closer to a, f is getting a value which is equal to the L, right? So it is not saying that x is exactly a, but it is getting closer to a. Not exactly a, but it is close. So there may be some alternative notations you can see. Instead of that notation, that is fx approaches to L as x approaches to a, or fx get closer to L is x goes to a. Then we came up with some practical question. That is, we are going to find the perimeter of the circle by using a perimeter of another shape. It means we are not knowing the correct values to find the perimeter of the circle. So my question was, what is the formula we are using to find the perimeter of a circle? So again, I am asking that from selected student. So I will ask it from the person Lasantika. What is I am asking is how we can find the perimeter of the circle. ඔව් ලසන්තිකා කොහොමද පරිධිය හොයන්නේ වෘත්ත එක 25R 25R එතකොට හරි ෆෝමියුලා එක හරි 25R වලින් තමයි අපි පෙරිමීටර් එක හොයන්නේ එතකොට අපි 25R වලින් පෙරිමීටර් එක හොයනකොට 25 හරි ලසන්තිකා උත්තරේ හරි 25R වලින් පෙරිමීටර් එක හොයනවා නම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා එක වැලියු එකක් හොයාගන්න. ඒක තමයි වෘත්තයේ ආරය. So if we are finding the perimeter of a circle by using the formula that is 2πr, so we want to know the value of radius of the circle, right? So here they are not giving the value of radius to find the perimeter. What they are using value of a perimeter of another shape, right? We will look into that. So here we are having a perimeter, sorry, we are having a circle. What they have done, they are using the perimeter of a triangle to find the value of the perimeter of the circle. මොකද්ද මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ වෘත්තේ පරිධිය හොයන්න යනවා ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය පාවිච්චි කරලා මොනවද ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙයිද ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය දන්නවා ඒකෙන් වෘත්තයක පරිධිය හොයන්න යනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ත්‍රිකෝණේ සමහර කොටසක් ඒ කියන්නේ වෘත්තේ සමහර කොටසක් ත්‍රිකෝණයෙන් ආවරණය වුණාට තව ස්පේසස් ටිකක් තියෙනවා මෙතනින් fill වෙන්න. So you can see there are some more spaces to cover up to find the perimeter of a circle. Why? The triangle giving the perimeter of
this space, right? So it is giving this space value, but you have to know other spaces value also. Here you have to know, and here you have to calculate, and this space also to calculate. So you can't clearly define a value. Okay. You can't clearly define a value for the perimeter of the circle by using this triangle, right? So is the perimeter of triangle equal to the perimeter of circle? අපිට හරියටම value එකක් කියන්න බෑ. triangle එකේ පරිමිතිය 5 cm කියලා ඒක වෘත්තයේ පරිමිතියට සමානයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද අපිට පේන්නම තියෙනවා triangle එක කියන්නේ ත්‍රිකෝණයෙන් cover වෙන්නේ නැති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා වෘත්තයට අයිති. ඒකේ value එකක් අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මේ shape එකේ පාද ගාන වැඩි කරගෙන යනවා. දැන් මෙතන පාද 3ක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ පාද ටික එන්න වැඩි කරනවා. So what we are doing, we are increasing the number of sides of the shape. So here we are having triangle. It means number of sides are equal to 3. So we are going to increase that value. So here you are again having the circle, and now you are increasing the number of sides of the shape which is inside of that circle. So now you are having 6 number of sides. It means you are having a hexagon inside of the circle. දැන් අපි ත්‍රිකෝණේ පාද ගාන එන්න වැඩි කරනවා කෝ ත්‍රිකෝණේ පාද 6ක් වෙනකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට හම්බෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි. දැන් අපි ගාව තියෙන්නේ ෂඩාශ්‍රයක්. දැන් අපි ෂඩාශ්‍රය පරිමිතිය ගත්තොත් අපිට පේනවා කලින්ට වැඩිය, ඒ කියන්නේ කලින් වෘත්තයේ ත්‍රිකෝණය තියෙනවට වැඩිය ප්‍රමාණයක් මේ ෂඩාශ්‍රයෙන් වෘත්තය ඇතුලේ කවර් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණය මේ ෂඩාශ්‍රය ප්‍රමාණය සයිස් එකට ප්‍රමාණයක් වෘත්තේ වැහිලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නේ නැත්තේ පොඩි ප්‍රදේශ කීපයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සයිඩ් එක, මේ සයිඩ් එක, ඒ සයිඩ් මේ විදිහට මේ ටික දන්නේ නැහැ. මේකෙනුත් අපිට වෘත්තයේ පරිමිතියට සමාන අගයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම වෘත්තේ කවර් වෙලා නැහැ මේ ෂේප් එකේ. හැබැයි යම්කිසි ආසන්න අගයක් ගන්න පුළුවන්. ෂඩාශ්‍රය පරිමිතිය 8 සෙන්ටිමීටර් නම් අපි දන්නවා වෘත්තයේ පරිමිතියෙන් 8 සෙන්ටිමීටර් වෙන ප්‍රමාණයක් ෂඩාශ්‍රයෙන් කවර් වෙලා තියෙනවා. Right? So here also we can't get the exact value for the perimeter of a circle by using this hexagon. Right? Because there are some spaces to cover. So what we are doing? We are again increase the number of sides of the shape. Right? Without thinking a value of number of sides, we will get this. So it is a shape which is like a circle, but not a circle. It is a shape which is increase the number of sides of that shape. So what we can see, it is getting closer to the perimeter of the circle.
if we are calculating the perimeter of this shape, we are knowing that that shape is getting closer to the circle. So then what we can do? We can say that perimeter of the circle will have an approximate value. Not this exact value or the same value, but it is having approximate value. Right? දැන් වෘත්තය ඇතුළට අපි බහුවස්ත්‍රයක් දැම්මා. ඒකේ පාද ගාන වැඩි කරගෙන ගියා. අපි හිටියේ ත්‍රිකෝණයක. ඊට පස්සේ පාද වැඩි කරගෙන යම්කිසි අවස්ථාවක ෂඩාශ්‍රයක් වෙනකන් ආවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් පාද ටික වැඩි කරනවා. පාද ගාන වැඩි කරන්නේ අර වෘත්තයේ ඇතුලේ තියෙන බහුවස්ත්‍රයෙන් වෘත්තේ කවර් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ හිඩස් තියෙන නිසා. ඒ හිඩස් වහ ගන්න අපි බහුවස්ත්‍රයේ තියෙන පාද ටික වැඩි කරගෙන යනවා. ඒ වැඩි කරගෙන යනකොට අපිට පේනවා යම්කිසි අවස්ථාවකදී වෘත්තයේ පරිධියට ආසන්න වෙනකම් මේ පාද ගාන බහුවස්ත්‍රයේ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ බහුවස්ත්‍රයේ තියෙන පරිමිතියේ අගය වෘත්තයේ පරිමිතියට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට හා සමාන. දැන් සමහර විට මේ බහුවස්ත්‍රයේ මෙතන අපි දකින බහුවස්ත්‍රයේ පරිමිතිය වෙන්න පුළුවන් 10යි සෙන්ටිමීටර. හැබැයි අපි දන්නවා මේක අපි හිතනවා දැන් මේක වෘත්තයට ළඟයි ස්පේසස් අඩුයි. එහෙනම් අපිට ඒ නිසා වෘත්තේ පරිමිතිය කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා වෘත්තේ පරිමිතිය මේ ආශ්‍රයෙන් කිව්වොත් සමහර විට 10.5ක් වෙන්න පුළුවන්. 10.3ක් වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි අගයක්. හැබැයි දැනට අපි ගාව තියෙන ෂේප් එකේ පරිමිතියට සමාන අගයක්. approximate value එකක් මෙතනින් දෙනවා කියලා. හරි? මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක් තමයි සීමාව ගැන කතා කරනකොට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිම අගය දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ළඟට එන අගයක්. x දෙක කරා ලං වෙනවා නම් දෙකට ආසන්න අගයක් මේ ශ්‍රිතයට පවතින්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මූලික අදහස අපි ගත්තොත් සීමාවක් කියන්නේ. Right? So the basic idea of limit is getting an approximate or closing value to the function. From this, we can get in an idea about the limits. So what we are going to do, we are going to have a definition for this, right? We are knowing that the perimeter of this shape is going to or is closer to the perimeter of circle. So we are going to show it. For that, we are using this. This is calling that n is going to infinity. When n is closer to infinity, the limit of the perimeter of shape is equal to the perimeter of the circle. දැන් මෙතන p කියන්නේ shape එකේ perimeter එක. මෙන්න මේ shape එකේ perimeter එකට තමයි p කියලා කියන්නේ. එතකොට C කියලා කියන්නේ circle එකේ perimeter එකට. මොකද කියන්නේ පාද ගාන අනන්තය දක්වා ළඟා වෙන විට මෙම බහුවස්ත්‍රයේ පරිමිතියේ සීමාව මේ වෘත්තයේ පරිමිතියට සමාන වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අදහස. හැම වෙලේම අපි ලිමිට්ස් ලියන්නේ මේ ඊතලයේ උඩින්.
LIM කියන limits වලට පාවිච්චි කරන notation එක ලියන්නේ මේ E තලය උඩින්. මෙතන n වෙන්න පුළුවන්, x වෙන්න පුළුවන්, y වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම විචල්යක් තියෙන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ කොතෙන්ට වෙනකන් යනවද? කොහාට වෙනකන් ලං වෙනවද? 2 වෙන්න පුළුවන්, 3 වෙන්න පුළුවන්, ඍණ 1 වෙන්න පුළුවන්, බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. අනන්තය, ධනානන්තය, ඍණානන්තය ඕනම අගයක් ඔතන දක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ, කියන්නේ අදහස ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මේ අගයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අගය කරා යනවා. සීමාව මේ අගය කරා යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ශ්‍රිතයට මෙන්න මේ වගේ අගයක් හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි මේකේ බේස් එක වෙන්නේ. right? So this is the way we are writing this writing the limit of a function, right? We are using that lim word, that is lim. So it is writing on the arrow, and left side of the arrow is getting the variable, which can be x, y, z, or anything, and right side of the arrow is showing the value, that can be 2, 3, or -1, 0, or positive infinity, minus infinity. Likewise, it can be a value. So that function will be equal to any other value which is closer to that given value of limits. මෙතෙන්ට වෙනකන් තේරුණ අය ඉන්නවද? නොතේරුණ අය ඉන්නවද? මා හිතනවා කොලයක් පෑනල් ළඟ ඇති කියලා. මීට අමතරව අපි පොඩි ගානක් හදමු. ගාන වෙන්නේ x වල අගය දෙක කරා ආසන්න වෙන විට, when x approaches to 2. Find fx equal x plus 3, right? So I am giving some values for x, so you have to find fx, right? So these are the value. Fx equal like 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, right? Then again you have to find, I'm giving another value for x, that is 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.01, 2.005, 2.0001, sorry, 01. So you have to find fx for given values.
මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ fx සමානයි x ධන 3 කියලා ශ්‍රිතයක් ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා x 2 කරා ආසන්න වන විට x 2 කරා යනකොට ඕගොල්ලන්ට හොයන්න දීලා තියෙනවා x වලට values ටිකක් දීලා තියෙනවා බලන්න මේ අගයන් ඔක්කොම දෙකට ආසන්න අගයන් හරිද 1.3යි 1.5යි 1.8යි දෙක කරා ලං වෙන අගයක් ඒ වගේම තව අගයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා 3යි 2.5යි 2.2යි 2.1යි ඔය විදිහට අගයන් දීලා තියෙනවා මේවත් දෙක කරා ආසන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්නේ පොඩි වැඩයි fx සමානයි x ධන 3 කියලා දීලා තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙන x වලට අගයන් පාවිච්චි කරලා fx හොයන්න ඒ කියන්නේ 1.3 fx ශ්‍රිතයට ආදේශ කළා fx වල අගය ලිව්වා පොඩි වගුවක් ගහගන්න ගහගෙන ඒ කියන්නේ පොඩි වගුවක් ඇඳගෙන මේකේ උත්තර ටික ඉක්මනට දාන්න මම හිතන්නේ එච්චර වෙලා යන එකක් නැහැ ඉක්මනට කරන්න පටන් ගන්න මම ආන්සර්ස් අහනවා
හරි මං ශ්‍රිතයට ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දා ප්‍රස්ථාරය අඳින එක එච්චර අමාරු නෑ පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන ඇති මෙතන තියෙන x ධන 3 එහෙනම් මතක ඇති y අක්ෂයයි x අක්ෂයයි ගත්තොත් x ධන 3ට ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනකොට අපි කියනවා අන්තක් ඛණ්ඩය හොයනවා ඔය මතක ඇති කියලා මං හිතනවා මතක් වෙන්නත් දැන් O level ලියලත් අවුරුදු 6කට විතර වැඩි ඇති ඒත් මේවා මතකේ තියාගත්තොත් හොඳයි x ධන 3 ශ්‍රිතය වුණාම අන්තක් ඛණ්ඩය වෙන්නේ 3යි ඒ කියන්නේ y අක්ෂය කැපෙන්නේ 3ේදී එහෙමයි ශ්‍රිතය අඳින්නේ පොඩි කාලේ මතක ඇති අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ x දෙක කරා ලං වෙනකොට y වල වැලියු එක මොකක් හරි වැලියු එකක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මං හිතනවා තමන්ගේ ටේබල් එකේ වැලියුස් ටික අරගෙන ඇති කියලා අපි එහෙමනම් වැලියුස් ටික බලමුද හැමෝගෙම අහන්න ඕනේ මට ඒ ටික ලියපු කොලේ පෙන්නුවා නම් හරි හරිනේ හැමෝගෙම කැමරා ඔන් කරලා ලියපු වැලියුස් ටික පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් පුතේ කවුද ජේ.ජී. ජයවික්‍රම ක්ලියර් මදි චුට්ටක් ලං කළා නම් හරි හරි කො අනිත් අය දැන්ද ගණන් හදන්න පටන් ගත්තේ කනෙක්ෂන් එක ලොස්ට් වුණා අනිත් අය තාම ගාන හදනවා
හරි ගාන හදලා ඇති කියලා හිතන්නම්කෝ. වෙලාව යනවා. ඒ නිසා fx වල අගය අපි දන්නවා x ධන 3 කියලා තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 1.3 වුණාම fx වල අගය කියන්නේ 1.3ට තව 3ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. මොකද fx සමානයි x ධන 3 කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් x වල අගය 1.3යි. ඒකට තව 3ක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් අගය වෙන්නේ 4.3යි. ඊට පස්සේ 1.5ට තව 3ක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් 4.5යි. 1.8ට තව 3ක් එකතු වෙනවා. 4.8යි. මේක 4.9ක් වෙනවා. 4.9යි 4.9යි 3ක් ඔය ටිකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාව තව වැලියුස් ටිකක් තියෙනවා. 3 2.5 2.2 2.1 2.01 2.0.5 2.0.1 මේකත් කලින් වගේමයි. x ධන 3 x වල අගය 3යි 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 6යි. ඊට පස්සේ x වල අගය 2.5යි. ඒ කියන්නේ 5.5යි. x වල අගය 2.2යි. ඒ කියන්නේ 5.2යි. x වල අගය 2.1යි. කියන්නේ 5.1යි. 5.01යි 5.05යි 5.0.1යි. ඔන්න ඔය අගයන් ටික තමයි එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ x වල අගය දෙකට ආසන්න වෙනකොට දෙක නෙමේ දෙකට ආසන්න වෙනකොට අපි දන්නවා x ධන 3යි කියලා තියෙන්නේ කෙලින්ම දෙකට ආදේශ කළොත් fx වලට අගයක් එනවා 5යි කියලා. නමුත් අපි සලකන්නේ මේ අගය නෙමේ x සමානයි 2 කියන අගය නෙමේ x දෙකට ආසන්න අගය. හරි මම මොකද්ද කිව්වේ අපි ගාව තියෙනවා ශ්‍රිතයක් fx සමානයි x ධන 3 කියලා. x වල අගය 2යි කියලා හිතුවොත් 2 ධන 3යි කියන්නේ ඒක සමාන වෙනවා 5ට. දැන් අපි 2 කියන අගය මෙහි කොහෙදිවත් අරගත්තේ නැහැ. නමුත් දෙකට ආසන්න අගයක්. ඒ කියන්නේ 1 ඉඳන් 2ට ආසන්න අගයන් සහ 3 ඉඳන් 2ට ආසන්න වන අගයන් අරගත්තේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරي ගත්තොත් දෙකට ආසන්න වෙන අගයන් එකක් එක පැත්තේ ඉඳන් එකේ ඉඳන් දෙකට ආසන්න වෙන අගයන්. අනිත් ටික ගත්තේ 3 ඉඳන් දෙකට ආසන්න වෙන අගයන්. ඒ කියන්නේ දෙකට ආසන්න අගයන් දෙකේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ ඉඳගෙන. හරිද?
අපි මෙතෙන්දී x සමානයි 2 කියන අවස්ථාව කොහෙත්ම සැලකුවේ නැහැ. වගුවේ කොහේවත් x වල අගය 2යි කියලා දීලා නැහැ. ඔයගලන්ට ඒක පේනවා ඇති. නමුත් දෙකට වම් පැත්තෙන් ආසන්න වෙන අගයන් ටිකකුයි දකුණු පැත්තෙන් ආසන්න වෙන අගයන් ටිකකුයි අපි පෙන්නලා දිනනවා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තෙන් ආසන්න වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳන්. දකුණු පැත්තෙන් ආසන්න වෙනවා කියන්නේ තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන්. හරිද? So we have found some values for fx for the given values for x. But you can see there is no x value which is equal to 2. But we have some values which are closer to 2 for the x, right? So we can see some values are closing from the left side to the value of 2. It is coming from 1.3, 1.5, 1.8, 1.9. That is coming from the left side, right? So as well as we are having some values from the right side of 2. That is coming from 3. 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.01. Likewise, they are coming from the right side, which is closer to x. Here, x is closing to 2, right? So we can say when x is closer to 2, what happened to fx? It is closer to 5. You can see when x is closer to 1.999 means it is very close to 2. So what happened to fx? It is getting the value 4.999. So it is closer to 5. Here also 2.001. That is also very close to 2. What happened? Fx is 5.001. Right? So then you can see this value is closing to 5. Right? So we can define there are two limits, that is left side limit and right side limit. We can write it as like this, right? From the left side, right? This is coming from left side. So we are having x which is closer to 2. The limitation of fx left side එක කියන්න අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා එයා එන්න වැඩි වෙනවා 1.3 1.5 1.8 ඒ කියන්නේ දෙකට ලං වෙනවා කියන්නේ එන්න අගේ වැඩි වෙනවා දෙකට සමාන වෙනකන් ඒ කියන්නේ 1.99 කියන්නේ වැඩි වෙනවා එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දි අපි දෙකට දානවා ධන ලකුණක් හරිද එතකොට වම් අත පැත්තේ ඉඳන් එනකොට fx සමාන වෙනවා 5ට දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් කොහොමද අපි මේක කියන්නේ x දෙක කරා ආසන්න වෙන විට සීමාව fx ශ්‍රිතේ සමාන වෙනවා 5ට මෙයාට අපි දානවා ඍණ ලකුණක්
ඇයි මෙයා එන්න අඩු වේගෙන එන්නේ. දැන් 3 ඉඳන් 2 වෙනකන් අඩු වෙනවා. දකුණු අත පැත්තට මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට එන්නේ අඩු වෙවි. වම් අත පැත්තේ ඉඳන් මෙයා වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වම් අත පැත්තට ධන ලකුණ දකුණු අත පැත්තට ඍණ ලකුණ අපි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි සීමාවේ අගය දෙකම එක සමානයි. පහට ලං වෙනවා. හරිද? එන්න මේක තමයි අපි සීමා විදිහට සලකන්නේ. මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න කලින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. තව ඉස්සරහට එක්සැම්පල්ස් තියෙනවා. ඊට කලින් මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. මේවා නෝට් එක දාගන්න. මේවා අත්‍යවශ්‍යයි. හරි අපි ලෙක්චර් එකට යමු එහෙනම්. ඊළඟ එක්සැම්පල් එක use a table to estimate the limit numerically. අර අපි කරවා වගේම example එකක්. මේකෙදි හොයන්න තියෙන්නේ when x is going to 2, find the limits of 3x minus 2. So the fx equal to 3x minus 2. So what is the solution? So you have to construct a table that shows values of fx for two sets of x values, one set that approach to 2 from the left and one that approach to 2 from the right. So that's what we have done before this. So you have to again make a table, that is, so you can get these values for these values for x, and you can get answers for this. I have mentioned those answers. So here I am getting some x values. There are two sets. What are those? 1.9, 1.99, 1.999. So those are coming from the left side. You can see it, right? It is closer to 2 from the left side. So again I am getting some values from the right side. 2.001, 2.01, 2.1. What I am doing, I am getting the answers for fx, that is 3x minus 2, by put the x value as 1.9, 1.99, 2.001. Likewise, I am getting some answers. So these are the answers I am getting: 3.7, 3.97, 3.997. I am not considering the value x equal to, but I am getting left side values and right side values, right? So when you are seeing these values, you can get an idea that these values are getting closer to 2, right? So again, what happened? We will consider the value 2. So then here you are having 3x minus 2. You are considering the value x equal to, what happened? Here 3,
and you are putting value 2 here. Then minus 2. 3 into 2 means 6. Minus 2 equal 4. අපි ගාව තියෙනවා 3x ඍණ 2 කියලා ශ්‍රිතයක්. අපි x සමානයි 2 එකට ආදේශ කළා. එතකොට 3 වරක් 2 6යි. 6න් 2ක් අඩු කරපුවම 4 එන්න ඕනේ උත්තරේ. හැබැයි අපි x සමානයි 2 අවස්ථාව මේ වගුවේ සලකලා නැහැ. හැබැයි x සමානයි 2ට ආසන්න වෙන සියලුම අගයන් අපි මෙතෙන්දි සලකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1.9 1.999 1.999 ওই විදියට වම් අත පැත්තේ x සමානයි 2ට ආසන්න වෙන අගයන්. ඊළඟට 2.0.1 2.1 ආයි 3 පැත්තේ ඉඳන් x සමානයි 3 කියන අවස්ථාව පැත්තේ ඉඳන් x සමානයි 2ට ලං වෙන අගයන්. දකුණු අත පැත්තේ අගයන් ටික සලකලා තියෙනවා. මේවා මේ අගයන් වල උත්තර ටික බලනකොට fx x සමානයි 2 දී 4ට ලං වෙනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද 1.999 දී 3.997ක් මෙයාට හම්බ වෙනවා. 2.0.1 දී 4.0.03. හැබැයි අපි x සමානයි 2 කියන අවස්ථාව මේක සලකන්නේ නැහැ. ඕක තමයි සීමාවෙදි තියෙන්නේ. අගයක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අගය සලකන්නේ ඒකට ලං වෙන අගයන් හොයන. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ ප්‍රස්ථාරේ. ඒතකොට අපිට පේනවා මෙයා 2ට ආසන්න වෙනකොට එතනින් 4ට y වල අගය ආසන්න වෙනවා. From the table it appears that closer gets to 2, the closer get to 4. That means y is closing gets to 4. So you can estimate the limit to be 4. Right? Again another example. මේවා මං හිතන්නේ දැන් ඔයගලන්ට දැකලා පුරුදු ඇති අපි fraction වලදී කතා කළා. x සමානයි 0 වන අවස්ථාවේදී x බෙදීම මූල x ධන 1 ඍණ 1 මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවට සීමාව පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඒකද කරන්නේ. අපි මෙයාව fx කියලා සලකනවා. x බෙදීම මූල x ධන 1 ඍණ 1 කියන අවස්ථාව fx කියලා සලකලා අපිට තියෙන්නේ x බිඳුව කරා ලං වෙනකොට මේකේ අගය කීයද කියලා හොයන්න. හරිද? එතකොට අපි මෙතෙන්දි බිඳුව සලකන්නේ නැහැ. නමුත් බිඳුවට වම් අත පැත්තෙනුයි බිඳුවට දකුණු අත පැත්තෙනුයි ආසන්න අගයන් අපි මෙතෙන්දි සලකනවා. මෙතෙන්දි මම අරගෙන තියෙනවා බිඳුවට වම් අත පැත්තෙන් ඍණ 0.01 ඍණ 0.001 ඍණ 0.001 බිඳුවට ආසන්න. ආයි දකුණු අත පැත්තට 0.001 ඔය විදියට අගයන් ටිකක් අරගෙන මේකට අදාළ fx අගයන් ටික හොයලා තියෙනවා. මේකෙත් බලද්දි මොකද වෙන්නේ? අපි මේ අවස්ථාවේදී බිඳුව ආදේශ කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්ට බිඳුවයි x සමානයි 0යි. මෙතන තියෙන්නේ මූල x ධන 1. ඒ කියන්නේ x වෙනුවට බිඳුව ධන 1 අඩු කිරීම 1. උඩ තියෙනවා බිඳුව ධන 1 කියන්නේ 1යි. 1 වර්ගමූලය 1යි. 1 ඍණ 1. ඒ කියන්නේ උඩයි යටයි දෙකම
බිඳුව වෙන අවස්ථාවක් තමයි එන්නේ. හරිද? දැන් එහෙමද වෙන්නේ. මෙතන බලන්න අගයන් තියෙනවා 0.01. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයාගේ අගය කීයද? 1.99499. ඍණ 0.001 අගය 1.99949. ඍණ 0.001 1.995. දැන් අපිට මෙච්චර වෙලා හම්බෙච්ච වැලියුස් වල මොකද වෙන්නේ? දැන් x සමානයි x දෙක කරා ලං වෙනවා නම් වම් අත පැත්තේ තිබ්බ වැලියුස් ටික දෙකට ආසන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී යම්කිසි අගයක් ගන්නවා. අපි ගාව තියෙන්නේ බිඳුව බෙදීම බිඳුව කියන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ x සමානයි බිඳුව අවස්ථාවේදී මේ අගයට සමානද? ළඟයිද? දැන් මේ එහා පැත්තේ ටික බැලුවොත් 0.001 එනවා 2.005. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ දෙකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මේක දෙකට ආසන්නයි මේක දෙකේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් එහයින් තියෙන්නේ. ඇයි? වැලියුස් ටික යන්නේ දෙකේ සංඛ්‍යාව. එතකොට මේ වැලියුස් අතර මැද්දේ තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙක. නමුත් අපිට x සමානයි බිඳුව අවස්ථාව ආදේශ කරපුවාම එන්නේ වෙන අගයක්. මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මේ අපි කරපුවා හරිද? දැන් අපිට ටේබල් එක බලද්දි නම් තේරෙනවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි වැලියුස් ටික. අපි x සමානයි බිඳුව ආදේශ කරපු එකේ තමයි මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙන්නේ කියලා බැලූ බැල්මට අපිට පේනවා. නේද? එහෙනම් අපි මොකද්ද මෙතන කරලා තියෙන්නේ? x සමානයි බිඳුව අවස්ථාවේදී අපි අර වගුවට ගත්තොත් x සමානයි බිඳුව කියන එක ආදේශ කළොත් undefined අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක define කරන්න බෑ. හැබැයි අපේ ටේබල් එකෙන් ගත්තොත් ලිමිට් එක වෙනවා 2යි කියලා. ග්‍රාෆ් එකෙන් ගත්තොත් 0යි කියලා එනවා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අපි දන්න විදිහට අපි fractions කළා. මේක අපි සුළු කළොත් කොහොමද මේ fraction එක සුළු වෙන්නේ? කවුරු හරි මට සුළු කරලා පෙන්නන්න. මේක සුළු කරන්න fractions වලින් මේක සුළු කරන්නේ කොහොමද කියලා මතක ඇතිනේ. limit කියන කෑල්ල පැත්තකට දාන්න. මට මේකේ අගය සුළු කරලා කියන්න. x බෙදීම x ධන 1 ඍණ 1. මෙන්න මේ fraction එක සුළු කරලා මට අගය කියන්න. දැන් කරන්න ගන්න ඉක්මනට. අපි මේවා වැඩි ඈතක නෙමෙයි අඟහරුවාද කතා කළේ. සුළු කරන විදිහ මතකද? කොහොමද සුළු කළේ? ගණන් හදලා
පෙන්වන්න කිව්වට කියන්නේ නැහනේ. මම එක්කෙනේ නමින් කියන්නම්. මට එයා විතරක් ගාන පෙන්වන්න. එහෙම කියලා අනිත් අය ගාන හදන්න නැතුව ඉන්න එපා ඈ. ඒක තමන්ටම කරගන්න මොකක්ද අර තමන්ව අන්ද ගන්නවා වගේ වැඩක්. හරි ෂෙහාන් මොකක්ද උත්තරේ? උත්තරේ කියන්නේ මේ කොහොමද හදන්නේ? මොනවද ස්ටෙප්ස්? මැඩම් මුලින්ම ඔය ස්ක්වයර් රූට් කැල්ල නැත්නම් ඔයා හදපු එක මට පෙන්නුවා නම් හරි. ඉඳ ගන්නවා. හදිව කියන්නේ මැඩම් මේ පොඩ්ඩක් හිර වුණා. හරි. කොහෙදද හිර වුනේ? මේ අර ස්ක්වයර් රූට් කැල්ලයි එක මේ -1 එක මේ ඒක යට කැල්ලේ ඩිනොමිනේටර් එක මේ හදාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ මැඩම්. හදාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ටියුටෝරියල් එක කරලා නැහැ ෂෙහාන්. අඟහරුවාද ලෙක්චර් එකේ හිටියද? ඔව්. අන්තිම ටික මතකද? ඔව් මැඩම්. එහෙනම් මේක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හදලා නැහැ. හරි හරි. අපි තව කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලමු. සුජානි. කට්ටිය දැන් ගොඩක් අය නෑ නේද? කලින් හිටිය අයට වඩා අඩුයිනේ. ටියුටෝරියල්ස් වල ගණන් කරන්න කිව්වේ ඕකට. කෝ සුජානි කොහමද හදන්නේ? සුජානි මුකුත්ම කියන්නේ. මේකේ ගණන් හදන්න මේක තියරි පාඩමක් නෙමේ. හරි? හරි මමම හදන්නම් ගාන. මමම දීලා මමම හදන්නම්. දැන් අපිට ගිය සති මේ අඟහරුවාද අපි ෆ්‍රැක්ෂන් ගැන කතා කළා. දැන් සති දෙකක් තිස්සේ ෆ්‍රැක්ෂන් ගැන කතා කරනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක් තිබ්බොත් මතක ඇති අඟහරුවාද මම කිව්වා මූල A ඍණ මූල B වගේ අවස්ථාවන් ගැන මතක් කළා. ඩිනොමිනේටර් එක මූල A ඍණ මූල B වගේ අවස්ථාවන්. එහෙම නැත්නම් මූල A අවස්ථාවක්. එහෙමත් නැත්නම් මූල A ධන මූල B වගේ අවස්ථාවක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ කියලා rational expression part 2 කියලා ලෙක්චර් එකක් ඇති. ওই ලෙක්චර් එකේ අන්තිම ස්ලයිඩ්ස් ටික බලන්න. ඩිනොමිනේටර් එක මේ වගේ ආවොත් කොහොමද අපි common denominator එකක් ගන්න කියන එක අපි කතා කළා. අන්න ඒක තමයි මේකටත් පාවිච්චි වෙන්නේ. වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ.
nominator එක ඒ විදිහටමයි. අපි ගාව තියෙන්නේ square root of x plus 1 minus 1. So we can see it as like this. This is square root of a. And this is square root of b. Then how we can find the common denominator? We have to multiply this from square root of x plus 1 plus 1. Again, square root of x plus 1 plus 1. Right? So this is the way we can find the common denominator. Now we are having this. So from the denominator side, we are having plus 1. Denominator side, you are having square root of x plus 1 minus 1. Again, square root of x plus 1 plus 1. That means here you are getting a squared minus b squared. මං හිතන්නේ sit 1 to 1 mathematics එකේදී මේක කියලා ඇති. a වර්ගය ඍණ b වර්ගය සමාන වෙනවා. a ධන b වැඩි කරන්න ඕනේ a ඍණ b ගේ. මෙන්න මේක තමයි ගන්නෙ. එහෙනම් මෙතන අපිට හදා ගන්න පුළුවන් square root of x plus 1, that is square root of x plus 1, it means x plus 1. වර්ගමූලයක් ඒ වර්ගමූලෙන්ම ආපහු වැඩි වෙනවා කියන්නේ එම සංඛ්‍යාවම ලැබෙනවා. පොඩි කාලේ O level වලදී ඉගෙනගෙන ඇති. minus 1. Right? So again x square root of x plus 1 plus 1 here you are having x plus 1 minus 1, that is plus 1 to minus 1 means 0. You are getting x. So you can add these x. Then the answer is square root of x plus 1 plus 1. Right? දැන් මෙතන x බෙදීම මූල x ධන 1 ඍණ 1 කියලා තියෙන්නේ. මොකද කලේ අපි yes يعني last lectures වල තියෙනවා denominator එක වර්ගමූලයක් වගේ වුණොත් කොහොමද ඒ කියන්නේ ඒක විසඳන්නේ කියලා පරස්පරයක් අරගන්නවා අපි. මෙතන තියෙන්නේ මූල x ධන 1 ඍණ 1. එහෙනම් එයාගේ පරස්පරය වෙන්නේ මූල x ධන 1 ධන 1 ඒකෙන් උඩයි යටයි දෙකම වැඩි කරනවා. ඒක තමයි අපි අඟහරුවාදා අන්තිමටම කතා කළේ.
හරිද? එතකොට මේ වැඩි කරද්දී මෙතෙන්දී nominate එකට x මූල x ධන 1 ධන 1 කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ denominate එකට මූල x ධන 1 ඍණ 1 වැඩි වෙනවා මූල x ධන 1 ධන 1. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවේදී තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. අපි ෆස්ට් ඉයර් එකේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා a වර්ගයේ ඍණ b වර්ගය සමානයි a ධන b වැඩි කරනවා a ඍණ b ගේ. එහෙනම් මෙතනත් තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. මොකද්ද? x ධන 1 a කියලා ගත්තොත් මූල x ධන 1 a කියලා ගත්තොත් 1 b කියලා ගත්තොත් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ a ඍණ b a ධන b අවස්ථාවක්. එහෙනම් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් a වර්ගයේ ඍණ b වර්ගය. මොකද a ධන b වරහා ඒ කියන්නේ වැඩි කළොත් a ඍණ b ගෙන් අපිට හම්බෙන්නේ a වර්ගයේ ඍණ b වර්ගය. මේවා කටපාඩම් කරලත් ඇති සමහරු. මතක හිටින්න නැත්නම් කටපාඩම් කරගත්තත් කමක් නැහැ. මේවා සාමාන්‍ය මැත්තමැටික්ස් වල තියෙන සූත්‍ර. හරිද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව අපි මෙතෙන්ට ගත්තා. එතකොට a වර්ගයේ ඍණ b වර්ගය වුණාම මූල x ධන 1 වර්ගය. එහෙනම් වර්ගමූලයක වර්ගය කියන්නේ එම සංඛ්‍යාවමයි. එහෙනම් x ධන 1 ඊට පස්සේ ඍණ 1. ඒ කියන්නේ ඍණ b වර්ගය කියන්නේ මෙතන තියෙන 1. එහෙනම් ඍණ 1. ඊට පස්සේ අපි ඩිනොමිනේටර් එක ගත්තොත් x ධන 1 ඍණ 1 කියලා තියෙනවා. ධන 1ට ඍණ 1 කැපෙනවා. එහෙනම් x ඉතුරු වෙනවා. උඩත් x එකක් තියෙනවා. දෙන්නට දෙන්න කැපෙනවා. කැපුණාම අපිට උත්තරේට එන්නේ මූල x ධන 1 එකතු කිරීම 1. දැන් මේකට බිංදුව ආදේශ කරලා බලන්න. මෙතෙන්ට අපි බිංදුව ආදේශ කළොත් මොකද වෙන්නේ? බිංදුව ධන 1 වර්ගමූලය ඒකට එකක් එකතු කරනවා. බිංදුවයි 1යි කියන්නේ 1යි. මෙතන එන්නේ මූල 1 ධන 1. මූල 1 කියන්නේ වර්ගමූල 1 කියන්නේ 1 වර්ගමූලය 1මයි. එහෙනම් 1 ධන 1 කියන්නේ කීයද? 2යි. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට හරි උත්තරේ ඇවිල්ලා අර වගුවේ තිබ්බ උත්තරේට සමාන වෙනවා. මොකද්ද එහෙනම් වෙලා තියෙන්නේ? අපි හරියට මේක සුළු කරලා නෙමෙයි ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි සීමාව පාවිච්චි කරද්දී දීලා තියෙන අගය ආදේශ කරලා බලනවා යම්කිසි අගයක් එනවා. ඒ කියන්නේ අගයන් වගයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා undefined values කියලා. ඒ කියන්නේ බිංදුව බෙදීම බිංදුව, අනන්තය බෙදීම අනන්තය, බිංදුව බෙදීම අනන්තය ඔය වගේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවක් එනවනම් අපි පොඩ්ඩක් ආපහු බලනවා මේක සුළු කරන්න තියෙන දෙයක්ද? මේකේ මේ භාගය අපිට සුළු කළා මේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද තව විදිහකට? සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. බලලා අපි ආපහු ආදේශ කරමු. මේක මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහට කරනවා. දැන් මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. අපි බිංදුව ආදේශ කරලා අපිට ආවේ undefined value එකක්. නමුත් අපි ටේබල් එකට values ආදේශ කරගෙන යනකොට අපිට පේනවා මෙයාට තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී undefined තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මෙයාට මේ වෙලාවේදී අගයක් තියෙනවා කියන එක අපි හොයාගත්තා. හරි? So in above example, note that fx has limit as x going to 0 even though the function is not defined at x equals 0. This often happens and it is important to realize that the existence or non-existence of fx at x equal a has no bearing on the existence of the limits of fx as x approaches to c.
The previous example shows that our first definition of limit is not very precise because it says x close to a, but how close is close enough? Right? In our definition, we are saying that x close to a, but we are not defined what amount of close, which is enough close, right? So that's why we are getting some undefined states, right? So the formal authoritative definition of the limits. Make a mathematicians ලා පාවිච්චි කරන definition එක just definition එක විතරයි. මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන විදිය මෙතන නැහැ. ඔප්පු කරලා පෙන්නන විදිය දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට වැඩි. මොකද අපි mathematicians ලා නෙමෙයි. අපි දැනට මේ වගේ informal definition එකක ඉඳන් formal definition එකක් තියෙනවා කියලා විතරක් දැනගත්තාම ඇති. So the informal description of the limit uses phrases like closer and closer and really very small. In the end, we don't really know what they mean, although they are suggestive. Fortunately, there is a good definition, one which is ambiguous and can be used to settle any dispute about the question of whether limit x approaches to a fx equals some number L or not. Right? So here, definition of limits, we say L is the limit of fx as x approaches to a. If fx need to be defined at x equal a, but it must be defined for all other x in some interval which contains a. For every single which is greater than 0, what can find at delta greater than 0 such that for all x in the domain of f1 has, right? So we are saying that that is closer value is greater than or lesser than to delta value, right? Right? So we are given some absolute values and we are giving some quantity for that. That's why the formal description of the limits is given, right? So you can read this to know more about the formal description. I am not going to in depth of that because we are exceeding the time, right? I think. So sometimes there are some conditions which limits are not existing, right? We can the previous example we showed we see that there is an undefined state. Likewise, there are some conditions where the limits are not existing. There are 3 conditions, right? So one is fx approaches a different number from the right side, or right side of C, then it approaches from the left side of C. Then the second one, fx increases or decreases without bound as x approaches to C. fx is oscillated between 2 fixed value as x approaches C. මේ තුනටම examples දීලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ examples අපි කතා කරමු. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මූල x බෙදීම x මූල x නෙමේ x බෙදීම x කියන අවස්ථාව මේකෙදි ලිමිට් එක යනවා x බිඳුව කරා යෑමේදී x බෙදීම x අවස්ථාව මෙන්න මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා show that the limit does not exceed. So we are comparing left and right side behavior, that is the first undefined state. So what we can do, we are having a graph for that. So fx equal 1 and fx equal minus 1. What happened? Consider the graph of the function given by fx, which is equal to x divided by x.
you can see that for positive x values, which is greater than 0, positive means which is greater than 0, so it is getting 1. Let's put x equal to, then 2 divided by 2 is getting the answer 1. 1 divided by 1 getting the answer 1. 3 divided by 3 getting the answer 1. So x is greater than 0. And for negative x values, it is getting minus 1. We will place some values. Minus 1 divided by minus 1. What we are getting? So here we are having some bracket here. It means for x, that minus 1, when we are taking minus 1, it is not considering the minus or positive whatever. So here you are having this. Right? You are put minus 1 and you are dividing by minus 1. Here, when you are putting minus 1, it is not considering that the value is minus or positive. It's take the number. So here you are getting 1. It is divided by minus 1. That is minus 1. So you are putting minus 2. Divided by minus 2. So what happened here? It's take as 2. Then minus 2. Then again you are getting minus value. So you are getting lesser than 0 values for the answer. This means that no matter how close x close to x get to 0, there will be both positive and negative x values that gain. Fx equal 1 and fx equal minus 1. This implies that the limit does not exist. If limit is existing, we are getting 1 value. But here we are having 2 values. Right? If we are comparing left and right side, we are getting different values. So we are saying that this time the limit is not existing. So the first one is comparing left and right behavior. So then unbounded behavior. The example is 1 divided by x is squared, which limit is going to 0. So solution is, we are considering fx equal to 1 divided by x squared. Note that as approaches 0 from either the right or the left, fx increases without bound. This means that by choosing close enough to 0, you can force fx to be as large as you want. For instance, fx will be larger than 100 when you choose x that is within 1 divided by 0 of 0. That is, so we are getting a comparison value which is x greater than 0 but lesser than 1 divided by 10. Right? So for that, sorry for the disturbance, signal is slow. Right, we were on there. So for that, x 1 divided by x squared, which is greater than 100. And again, we are having another value for that. There we are getting 1 lakh for the answer. It is getting more than 1 lakh for this. It means the graph is going like this. We are not getting a
shape as we think. It may be like this. Or likewise, no, here graph is like this. So in this time, we are saying that this is an unbounded behavior. Those function is not bounded and the limit is not exist in the second one. Then the third one, that is oscillating behavior. So we are getting sine value 1 divided by x for these types of sine, cos and tangent. For those, we are getting graph like this. You can see we are not getting a line. Here you can see the graph is repeating, right? So here we are saying for sine values likewise, the limit is not existing. These are the three states that the limits are not existing. So you can find the table for that also. So we will wind up from this. From that we have to start basic limits. So we will do those in right. We will wind up the session from this. Try to do the tutorials regarding on the limits and can't you hear? Anyhow, we will wind up the session and we will start from the basic limits and I will upload the recordings to the LMS and we will do the rest of the things on Tuesday. Thank you for connecting with. Right, I put a message to everyone. If you are not hearing me clearly, what I have mentioned, we will start basic limits on next Tuesday, and I will upload the recordings. Please start to do the tutorials, and I will upload the answers of last 2 tutorials to the LMS as well as recordings also. Thank you for connecting, and we will meet again on Tuesday.